እኔ የውጭ ጉድን ችግር ለመቅረፍ ከፍተኛ በቅርቡ ደግሞ የፎቶግራፊ ቢዝነስ ላንች አድርጌያለሁ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ይሄን ሀሳብ ከታምጣሽ ፕሮዳክቲቭ መሆን አሁን ላይክ አሁን ወደ ጮማ ወሬ ነው ፕሮዳክቲቭ ሀበሻ አይደለች። በቃ ሁላችንም መሆን ይልሽማ ምንድነው የምንፈልገው? እኔ በጣም የሚገርመኝ ፕሮዳክቲቭ አለመሆን። እሺ አንድ ነገር አትሁኝ ፕሮዳክቲቭ አለመሆን። እሺ እኔ አሁን ልክ እንዴት ዓለም ውስጥ እየኖር መንፈሳዊ ህይወት መኖር እንችላለን የሚለው የአብዛኞቻችን ጥያቄ ነው። and here is the answer. What's good everybody? እንዴት አላችሁ? ሰላም አላችሁ ወይ? ዛሬ እኔ ቀረብኩበትን የወቸው ጉድ ኢንተርቪው ሪአክት እናደርጋለን because I feel like there are just a few things that we can talk about, and honestly this is like one of my favorite talks or like podcast. Well, interview አለለው ምክንያቱም it wasn't just like ያቄና መልስ ነገር አልነበረም. Everybody like የራሱን perspective share የሚያደርግበት ምናምን ነውና ይሄ ኢንተርቪው ሲሆን it's just like that person is the center of attention and now every question directs to that person. እዚህ ጋር ግን ልዩ የራሷን experience ታወራለች፣ አቤል ይጠይቃል or እሱም የራሱን experience ያወራል ምናምን ነው. It was really nice because I just love that part of it, but I'm just really not better. So yeah, I just love the fact that like I didn't have to talk about myself 24/7, and also it was just ended but like I don't even know, but I'm just selling one of my I don't know interviews, I guess, I don't know, but appear karakubacho botaዎች this has to be one of my top favorite ones for these reasons. Now that I'm just feeling that, but I liked the vibe. They made me feel home, and the scene number like ተጋብዤም ነበር መጀመሪያ በቃ አስጠብኩት ዝም ብዬ አይደለም በልቼ ነው። Anyways, በጣም ደስ ይል ነበር እውነት ለመናገር። Okay, let's react to it. Like ሰው ያነገረኝ ብዙ ጊዜ እንደውም በቃ አሁን ላወራው ነው። ሰው አምናለሁ፣ ሰው የነገረኝን አምናለሁ። It's very true. ደግሞ ስለ እግዚአብሔር ሲሆን ማላምንበት ምክንያት የለም። ሌላው ደግሞ ገና like 25 ዓመት ሊሆን ነው ከሳምንት በኋላ ግን ብዙ like ሰው ባህሪ አይቻለሁ፣ ጸባይ አይቻለሁ እና ሰው እንደማይሰጠኝ ኦልሬዲ አምኛለሁ። ድሮም ደግሞ በጣም That's facts. ከሰው እንዳላገኘሁት ስላየሁ ማለት ነው። So obviously ከእግዚአብሔር ነው የምታገኙ ስባል ለምን አላምንም? ምክንያቱም ከሰው እንዳላገኘሁት ስላየሁ ማለት ነው። I love the intro. ወቸው ጉድ ሳምንቶች ጉድ ፕሮግራማችን ጊዜና ሰዓቱን ጠብቆ ከተፍ ወቸው ጉድ እኔ የወቸው ጉድን ችግር ለመቅረፍ ከፍተኛ የሆነ በቃ ውጥረት ውስጥ ገብቻለሁ። ደህና ናችሁ ወይ? እሺ እንዴት ናችሁ? እኔ ምንም ማለት ወደ ጉዳያችን ነው ያለኝ። So መጀመሪያ like appear ኩበት ጊዜ ስለሆነ I don't know what to do at this point. Like, am I supposed to help them out with the intro? Or just እንደገስቶኝ አረፌ መቀመጥ አለብኝ ነው የሚለው? I was a bit lost at this point. Or I mean, I look on አንድ ኤፒሶዳቸውን ምናምን ግን I don't think I remember this intro. Maybe recently ስላላየሁ ይሆናል አላውቅም ብቻ ግን I was like, I don't know, what am I supposed to be doing? Yeah, I literally said this. Because I felt this way, doesn't mean you're one is very productive. I wish I would have it. Already got at the one. በልቼ ነው ሰው በላን ምናምን ምግብ በቶ ነበር ነው ተጋበዝኩኝ። ሰው እኔ ባይ ዘ ወይ መግደርደር ደረደራለሁ ግን ይሄ በጣም የራበኝ እንዳራበኝ መሆን ሰው ጠግቤ እንዳልጠገብኩ ምናምን መሆን ሰው አይደለሁም። በቃ ጠገብኩኝ ከሆነ ጠግቤያለሁ፣ ርቦኛል ከሆነ ርቦኛል ነውና ምግብ መቶ ነበር። So they're like እንብላ ሲሉኝ I'm like, are you guys sure? Yeah, okay, let's do it. I mean, it doesn't hurt, it doesn't hurt አንድ ሁለት ጉርሻ እና እንደዚህ ተጋብዤማ ለምን እንደገና ሴት ነኝ ነው የሴትና የቄስ እንደሚባለው እንግዲህ የለውም የሚባል የለ። ስለዚህ አንድ ሁለት ሳህናት ምንም ችግር የለውም። Like they already made me feel whole, by the way. So ይሄ like የሆነ የሰው ቤት ምናምን እንደዛ ነገር አልተሰማኝም። I don't know why. It's just like በቃ ቫይባቸው ነው ደስ ስለሚል literally like እየበላን
literally እየበላን እያወራን ነበር ስለዚህ ፖድካስት እና ስለዚህ ፖድካስት actually like the questions ይሄ አቤል literally በቃ እንዴት ልበላችሁ literally like he's hungry ለእንትን ማለት ነው ምንድነው ይሄ how do I say it በቃ አቤል ይሄ ውስጡ እንትኖች አሉት ይሄ ጥያቄዎች አሉት ምናምን ነገርና this is genuinely like ይጠይቃል ማለት ነው እና literally we were just talking even before the interview and I was so it was really nice so I was like doesn't hurt to help out so yeah just I እንግዲህ አመቱ ጋጥሞ ጀመረስ ዛሬ ዳዴና ተሰማሽ ቤት በዚህ በልጪ በቃ የራስሽን ጠቢ ባላለው ነው በሱ ለምዶብኝ ሰው ቤት ሜጅ ያጥባሉ አንዳንዴ like that's actually true like እኔ አንዳንዴ እንግዳ መሆን ይከብደኛል ሰው ቤት ሄጄ ማለት ነው like usually እንግዳ ስትሆኑ ቁጭ ብላችሁ ወሬ ታወራላችሁ ተጠጣላችሁ ትበላላችሁ መብላት መጠጣቱ okay like ምንድነው አፌ ቢዚ ነው ግን ይሄ መጫወት ላይ ምናምን ሲመጣ አንዳንዴ personally like interest የማያደርጉኝ ወሬዎች ምናምን አሉ most of the time እንደዛ ያጋጥመኛልና I'd rather just እሱን ቁጭ ብዬ ጆሮዬ ከሚሰማ or እኔም በይሉንታ engage ከማደርግ ተነስቼ I don't know ልጅ ካላቸው ልጃቸውን ይዘላቸዋለሁ የሚታጠብ ዕቃ ምናምን ከተቀመጠ ተነስቼ አጥባለሁ ምናምንና አንዳንድ ሰው they're okay with that like እንግዳንሽ ምናምን ታይ ምናምን ይላል and then እኔ ደግሞ ምን ችግር አለ like generally እኔ በጣም ደስ ብሎኝ ነው ማድረገው it's not for them to say like thank you or እንዲያመጉሱኝ ምናምን አይደለም ግን it's just like I'd rather do that I'd rather do something meaningful than ዝም ብዬ ጊዜን ባልባሌ ነገር ከማሳለፍ or በማይረባ ወሬ ነው እኔንም በማይጠቅመኝ ነገር ማንንም እኔም በመስማቴ ለማንም በማልጠቅመው ነገር what would I be sitting there and listening to something useless I guess እና ያን ከሚሆን ብዬ ተነስቼ like አግዛቸዋለሁ or literally like እሱ ብቻ ሳይሆን ምሳራው ከሌለኝ ዝም ብሎ ቁጭ ማለት ከሆነ በቃ ተነስቼ like ማገዝ የሆነ ነገር ብቻ like የጎደለ ነገር ካየው እንትን ማድረግ መስራት ምናምን እንፈልጋለሁ ወዳለው ነገር ነው አንዳንድ ሰው ቤት ግን I've seen like they don't want at all like ቃቸውንም እንዲነካው አይፈልገዋል እና እንደዛ ስለሆነ like if they በጣም strong ሆነው ከመጡብኝ I'm just like all right there you go all right ይኸውላችሁ ችግር የለውም እኔ እንትን አላውቅምና እንደዛ እንደውም I did once እንደዛ አደረኩኝና someone told me like አበሻ እኮ like ፈልገው ነው it's not like ሳይፈልጉ ቀርተው አይደለም ይሄ ብታጥቢ ምናምን ክፋት ኖሮት ነገር ሳይሆን ይሄ ምንድነው ጫን ማለት አለብሽ ምናምን I'm like when it comes to that እኔ አበሻ አይደለሁኝም for me no is no yes is yes በቃ I don't know that's just how I am I guess እና የጉርሻ ላይም ራሱ እንትን በቃ or ካልበላሽ ምናምን ስባል I straightforward like straight up ነው መነግራቸው አይ እኔ ከበቃኝ በቃ በቃኝ ስለበቃኝ ነው ተግደርድሬ አይደለም or ምናምን literally ምግቡን ካልጣፈጠኝ politely ነግራቸዋለሁ አልተመቸኝም ብዬ ማለት ነው maybe not like this I guess ግን አላለ like ስሜታቸውን በማይጎዳ መልኩ ግን እውነታውን the reason why I do this is because that's just like that makes my life easier okay ከዚህ በፊት ይሉንታም ነበረብኝ በጣም ይሉንታም ነበረብኝ ምናምን ነው ሳልወደው የሆነ ነገር አደርጋለሁ or አንዳንዴ even ኃጢአት ውስጥ ሁላ ሊከተኝ የነበሩ ብዙ ይሉንታ ኬዞች ነበሩ like ዳር ደርሳችሁ የምትመለሱት ነገርና you're like oh my gosh actually ይሄ ይሉንታ እየገደለኝ ነው like ከእግዚአብሔር ሁላ ሊያርቅ ይችላል እና ይሄ healthy የሆነ ይሉንታ አለ በጣም ካላወቅን ገደቡን ግን unhealthy የሚሆንበትና አልፎ ተርፎ ከእግዚአብሔርም የሚያጣላበት ጊዜ ሊደርስ ይችላል so those moments have taught me that I gotta be straightforward and I gotta I just gotta be straight up and so kakafao I'm sorry there's absolutely nothing I can do as long as so ndikafao እስካላደረኩ ድረስ so like you see ለምሳሌ አሁን in an event where ምግቡ ላይ ባይጣፍጥ or የሆነ ነገር ባይመቸኝ ያን ሰው ስሜቱን በሚነካው መንገድ or ለማሳነስ መሞከር ሳይሆን as like ቀስ ብላችሁ politely ግን እውነቱ መንገር ምናምን so that's all ከሆነ እድሜ በኋላ እንደሱ አምጥቻለሁ ነው ፕራክቲስ ነገር ነበርኩና ቆም ያለው ግን እየሰማሁት አለና መኪናውን እንትን ነው በእናትሽ መኪናን ሳልይዙ ሲወጥቼ እዛ ጋር ድርሽ ምናምን እዛ ጋር ሻግረሽ ምናምን ናቸው እሺ ይገባል ከዛ ገባሽ ምናምን አደረስኳት ይኸው መስቀልሽን አይቼ ነው ያወቅሁት ለማውጁ አሉሽ I love በቃ ከጓደኞች ጋር እንዳወራው ነው like ከጓደኞቻችሁ ጋር የምታወሩት
vibe አለ አይደል? That's how I felt. So this is exactly what I mean. Literally it's just like some የራሷን experience he naturally seamlessly chip አድርጋ ነው እያወራች እና በጣም ደስ ይላል because in an interview this really happens, right? ብዙ ጊዜ happen ያደርግም that person is the center of attention ስለዛ ሰው ብቻ ነው ምናምን ይሄ like life-ን dig የማድረግ ነገር አለ when it's an interview whereas a podcast ሲሆን it's just blend ነው easily የሚያደርገው ነው everybody has their own fair and share of like ምንድነው የሚያወሩት ነገር የራሳቸው ነገር ምናምን this is just what made me love this podcast to be honest ሰዓቱም አልታወቀንም this is actually quite funny ሰዓቱም አልታወቀንም literally I think edit አድርገው ወደ 2 ሰዓት ያመጡት መሰለኝ yes ግን it literally took like 3 solid hours I'm not gonna lie ግን ከዚህም በላይ ይወስድ ነበር what actually happened I feel like now that I think about it like እስከ 5 ሰዓት ምናምን like a good and solid 5 hours ሊወስድ ይችል ነበረ ምክንያቱም I think አንድ ሰዓት ተኩል አካባቢ ቀረጻው አንድ ሰዓት ተኩል ምናምን ሲደርስ ስልኬ መጮህ ጀመረ ማለት ነው like continuously so I was like ከዛ እኔ ላቋርጣቸው አልፈለኩኝም so ያን allergent አይሆንም ነገር ቢያስብ መሰለኝ I kind of let it slide because I already told my family የት እንዳለሁኝ ምናምን እና what's the worst that can happen right so yeah ዝም እየተቸው ያለ እና ቤል they're like I ቆይ I think we need a break like ስልክሽን ማንሽ down I'm like okay thank you thank you understand ስላረጋችኝ ብዬ ስልክ ካወራው በኋላ ለካ ቀውጢ ተፈጥሯል ቤት ጠፋች ተብለው it's so funny what did you ሳኩት so we went to this place ከቤተሰቦቼ ጋር የሆነ ቦታ ሄደን እዚህ ኢንተርቪው ከመምጣቴ በፊት እና I told them program like zairnabat sayalq bafit I told them hey you know I'm going to have to leave earlier because I already told you guys kawachu gudgar you know podcast interview early so that I have to go earlier manam alqui and I literally told them that laka nasu lelant yes I samut I guess I don't know and then I left earlier ማለት ነው ቀደም ብዬ ወጣሁኝ ምናምን እነሱም ከኔ በኋላ ወጣው ምናምን ቤት ሲሄዱ ያለሁም ወጣባለ ማተች ልጅ ቤት ብላ የት ሄደች ጠፋች ምናምን እና የተሰረኩላ ምናምን ተመስሏቸው ለካ ያኔ ደውላሉ ቤት ደርሰው ማታዛ አስቼ ምንድነው ሰላም ነው ምናምን እንዴ ቤት አይደል እንዴ መጣለው ቀድሜ ያልሽው ነው የት ነሽ I'm like oh my god did you guys not hear me I literally said interview ያለብኝ ለዛ ነው ቀድሜ መሄድ ያለብኝ ነው እና አይዟችሁ አታስቡ ምናምን ብዬ በኋላ በመሃል ቀጠል ነው ማለት ነውና ስንቀጥለው literally was 8 ሰዓት ምናምን ሆኖ ነበር 8 PM ማለት ነው at night እና በቃ ከዛ በኋላ like በደንብ ከሄደ እስከ 11 ይሄድ ነው ማለት ነው 11 PM ይሄድ ነው እሱ ደግሞ so dangerous ነው ብዙ መቆየት አልፈለኩም so ለዛ ነው በተቻለ አቅም like ጥያቄዎችን በላይ እነሱ የሚያመጡት እንጂ በደንብ expand ብናደርገው like a good 5 to 6 hours ይሆን ነበር so yeah which I was kind of fun ጠፋች መባሉ አስቆኛል ዝም ብለን እንሰማለን በጣም ትክክለኛዎቹ ነገሮች እንሰማቸዋለን ከዛ ግን አቴንሽን የምንሰጥባቸው ጊዜዎች ላይ በቃ ሳንሰጣቸው እናልፋለን የሆነ ቀን ነው ግን አቴንሽን የምንሰጣቸው so za attention ላይ አንቺ እንዴት ነበር አታስተውሽም አንቺ በእውነት አላስተውስም ለራሴ እንቆቀልሽ ነው ግን የሆነ ጊዜ በቃ ገባኝ ግን ሌላ ምንድነው እኔ በተፈጥሮዬ በጣም ለመጠንቀቅ መሞከር ሰው ነኝ like አንዴ 3 4 ያስቤ ነው አንድ ነገር ማድረገው አይና አንዳንዴ ኦቨርቲንክም ዲያስ ታደርግ ትችላለህ ግን በጣም ለመጠንቀቅ ሞከር ይሄ ወድቆ ላለመገኘት ምናምን ነገር ካልጅነታችን ደግሞ ጎረቤት ይመጣና አይገርማችሁም የከሌ ልጅ እንደዚህ ሆነ ይሄ መጥፎ ነገር ላይ ደርሰው ወላጅ ያላም ሊካርኩ ያያት ቤት ግን አው ይመጣብ ትልቅ ሰዎች አሉ እንደዚህ እንትናንስ ተበላሸች ምናምን ቡና እየተፈላመ ከባ አንተ ልጅ ሆነ ግን አያስቡትም ያን ኮንቨርሴሽን እየሰማህ እንደሆነ ወይ ዛጋ ቲቪ ተከፍቶልሃል ወይ you just playing ምናምን ግን ትልቅ ሰዎች ስለሆኑ ጮክ ብለው ነው የሚያወሩት ሰማሽ ያንተና ልጅ እንደዚህ ብላ ቱ አዋረደቻት ማለት ሲባል by default I swear to ክሊክ አድርገኝ እንትን ነው የሚያደርገው
I don't want to be that person ነገር Exactly. ነገር የሆነ እኔም ይወራብኛል የእንትና ልጅ ከጊዜዋ በፊት ወለደች የእንትና ልጅ እንደዚህ አድርጋ ምናምን የሚባለው ነገር በጣም ነው የሚጠቀጥቀህ ብታያል እግዚአብሔርን በጣም እና እሱም ስለነበር ከምንም በላይ ይሄ ወላጆችን አለማሳፈር ብቻ ሳይሆን እንዳያዝኑብኝ ምክንያቱም እውነት ለመናገር አንዳንዴ የማስበው ነገር የእግዚአብሔር እንጂ የእድሜም አይደለም ላይክ አውቄ ተምሪ ምናምን አይመስለኝም አንዳንዴ እና እኔ ወደኩ ማለት ቤተሰብ ያዝንብኛል ቤተሰብ ሲያዝን ደግሞ እግዚአብሔር ያዝንብኛል እና ultimately በቃ መጥፎ ነው ህይወቴ የሚሆነው እና በተቻለ አቅም እያወቁ I don't even know where I get these things from like this is why I said እግዚአብሔር የሚሰጣቸው ሀሳብ or the way ራሱ ሞልድ የሚያደርጋችሁ የሚያስተካክላችሁ shape የሚያደርጋችሁ አለ አይደል it's literally that this is such a great example to be honest ምክንያቱም I don't even know these days I mean የዚህን ጊዜ like ለራሴ ራሱ ይገርመኛል where am I getting these things from like who even taught me you know እግዚአብሔር ነው መቼስ ተረፊ ሲል ትልቅ ፍይሰን በቃ ለህፃን ልጅ ይሄ በቃ አይደል አይመጣም ወይ ጉዴ ምናምን ይሄ የሚሉት ነገር በጣም ነው የሚያመው ማርያምን ከዛ በቃ መተኛ ታቃተኝ ማታ ከዛ ደግሞ እንዳሰብኩ የሰማ ሰው መጥቶ በጮኸ ቁጥር ይለቀሳል ከዛ እንዳዲስ እና ይሄ በጣም ያስፈራኝ ጀመር ግን nobody is checking on me ከዛ ምናምን ዞር ስል መጽሐፍ ቅዱስ አለ ቤታችን ማለት ነው I remember 6ኛ ክፍል ክረምት ነገር ነው መሰለኝ ከዛ ማንበብ ጀመርኩ ከሃ ቃል ነበር ከሚለው ጀመርኩ ማለት ነው ከዛ በቃ የሆነ ስትሪክት መሆን አለብኝ ምናምን ነገር ብዬ ቀሚስ ማስገዛት ጀመርኩ አስተሳሰብ የሚጫጉል ቀሚስ ምናምን ነበር ከዛ ማለት ነው አርብ ሮብ ጾማለው የቸርነት መዝሙር ነበርኝ በካሴት seriously በቃ spiritual padre ገቦላ ወንድሜ ተከሰተ ሰይጣን እኮ ከቅርብ ነው የሚመጣው እሺ I love the way she tells her story በቃ እኔ እንደዚህ ማውራታቸው ግን እንደዚህ ማውራት ይችላል ያስቀኑኛል they must have some like special skill or something like storytelling skill ልዩ በጣም አላትና በቃ ጊዜ ቢያወራ የማይሰለቻችሁ ሰው አለ አይደል that's how I felt when I was talking to her ሽወልጅነትሽ እንደሚያደርግሽ እየሄደ ሱሪ ገዛልኛል የመጀመሪያ ቅንድቤን እሱን ያስቀነደበኝ አሁን እሱ ቤተክርስቲያን አገልጋይ የተከተለ እና እሱ ከዳሽ መጨረሻ እግዚአብሔር እሱ እሺ የኔ ቪዲዮ አይተው እሱን ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያውቁት ሰዎች የእናቶችን ጉጉሪ ነው አንቺ ናስተተስ ገደባ ዋራ ምናምን ሰው ነው This is a really good point to be honest I think እዚህ ጋር ብዙ like ምንድነው unwrap ማድረግ የሚቻለው ነገሮች አሉ በያስባለሁ first of all እሷ ልጅ ስለሆነች she just thought the easiest thing to do is outside እንትናችን መቀየርን ትክክል ነው ግን ብዙ ጊዜ ምንድነው ይሄ I think it's really important to work from the inside ልባችን ላይ መስራት and to truly understand ምን ማለት ነው እግዚአብሔር መከተል የሚለው ይሄ to really ask the important questions ማለት ነው እንትን ለማለት ሳይሆን ይሄ ጥያቄ ያበዙ ወደ ሌላ ነገር ለመሄድ ሳይሆን truly ለማወቅ ማለት ነው ያንዳንድ ሁሉ ነገር አውቀን አንችልም ግን ቢያንስ ይሄ የእውቀት እምነት እንዲኖረን የምናደርገውን እንድናቅ ለምን ሲባል ቢያንስ ለራሳችን ራሱ መመለስ የምንችልበት ነገር ሲኖር I think መንፈሳዊ ህይወቱን ለመያዝ አይከብደንም ብዬ አስባለሁና just መንፈሳዊ ህይወት in anything obviously strong የሆነ foundation ያስፈልገናል base ያስፈልገናል which is why ቤቶች or በተለይ ፎቅ ሲሰራ ከአንደኛ አይደለም የሚጀምሩት or ከአንደኛ ከሁለተኛ ፍሎር አይደለም የሚጀምሩት ቤዝመንቱ ላይ ነው በደንብ የሚሰሩበት ታች ቤት ነው የሚባለው እና ታች ይሄ ስር መሰረቱ ላይ ካልተሰራ easily እንትን ማለት እንችላለን ይሄ መውጣት መግባት ምናምን easily ልንወጣ እንችላለን ማለት ነውና ያው እሷ ልጅ ስለሆነች ነው ግን I think this is such a great example for many of us to be honest በተለይ መንፈሳዊ ህይወት ስንጀምር ስር መሰረቱ ላይ መስራት አንድ ሰው ልብስ ስለቀየረ or እንደ መንፈሳዊ አክት ስላደረገ መንፈሳዊ ነው ማለት አይደለም that could be a good step to take obviously ምንም issue የለውም ግን ውጫዊ ነገር ላይ ብቻ ፎከስ ካደረግን አንደኛ ነገር it will become performative like ለሾው እንዳይመስል and ወደዛም እንዳይወስደን በቃ ይሄ አላለ ውጫዊ ግንባታ ላይ ሰርተን
እንዲህ ባጠፋ እግዚአብሔር ይቆጣኛል ወይ እግዚአብሔር ያዝንብኛል የሚለው ሳይሆን ሰው ምን ይለኛል ወደሚለው እንዳንሄድ ሰው ምን ይለኛል is a healthy mindset in fact ትክክል ነው ግን ከእግዚአብሔር በፊት ደግሞ የሰው ምን ይለኛል መቅደም አለበት ብዬ እኔ አላምንም I don't think in fact ትክክል ነው ብዬ አላስብም ምክንያቱም ሰው እንተሊልሽ ሰው approve ቢያደርግና እግዚአብሔር ቢቀየመን ትክክል ነን ልንል ነው ታዲያ እንደገናም ደግሞ እግዚአብሔር ደስ አስበለን or በእኛ ደስ ተሰኝቶ የሰው ልጅ ደስ ባይሰኝ satisfied ባይሆን ትክክል አይደለንም ማለት ነው so you see like ምን ያህል ይሄ ነገር እንደሚጎዳን ማለት ነው especially like እያደግን ስንመጣና ወደ መንፈስ ህይወት መቅረብ የሚፈልግ ሰው ብዙ ጊዜ ከአውትሳይድ ነው የምንጀምረው I don't think that's right ከውስጥ ነው መሰራት ያለበት እኔ ማን ነኝ ምንድነው so far የሰራሁትኝ ብሎ ራስ መመርመን self examine ማድረግ ያስፈልጋል even before ወደ ንስሐ አባትም ከመሄዳችን በፊት ነው እመጣበታለሁ there is a part where Abel constantly ask አቤል የሚጠይቅበት like አንድ ሰው መንፈስ ህይወት ለመጀመር ምን አይነት step መውሰድ አለበት or like what's the very first step that person can take የሚለውን ጠይቆ ነበርና ወደ እሱ እመጣለሁ ግን ይሄ በጣም አሪፍ ፖይንት ነው ብዬ አነሳችሁ አሁን ይሄ በጣም አሪፍ ነው አይሽ አንቺ ግን አታስተውሹን ታዲያ ምን ሞመንት ነበር ልክ እንደሱ አሁን ይሄ ከለቅሶ እንደነበር ትዝም ይለኛል ወድቆ አለመገኘት እና በእግዚአብሔር ዘንድ እግዚአብሔርን አለማሳዘን ultimately ማለት ነው ምክንያቱም እናት አባቴ ያለቅሱብኛል በእኔ ምክንያት ሌሎች አባቴ ያለቅሱ ስለሰማሁ ማለት ነው ወደ እንትኑ ልባውን ወደ ጮማ ወሬ ነው ፕሮዳክቲቭ ሀበሻ አይደለች በቃ ሁላችንም ማው ነው ይልሽማ ምንድነው የምንፈልገው ፕሮዳክቲቭ ይሁን አበሾች መሆን ነው የምንፈልገው ፕሮዳክቲቭ ይሁን ወጣቶች ለእግዚአብሔርና ለራሳቸው እንዲመቹ ማድረግ ነው ስትክልቱን ያንን ግግራ ባዮ ላይ ገብተናል በጣም ጥሩ ንግግር ነው እግዚአብሔር ይሄ በጣም ከባድ ንግግር ነው ወይዘው እግዚአብሔር እኔ የምፈልገው አሁን ራሴን በጣም ፕሮዳክቲቭ The reason why I came up with this is የሆነ ጊዜ ያው ሶሻል ሚዲያን የጀመርኩት ይሄ አስቤ ስትራቴጂክ በሆነ መንገድ ቀምሬ አንስቼ አውርጄ ምናምን አይደለም I was just passionate about cinematography ምናምን ይሄ ቪዲዮ መቅረጽ ፎቶ ማንሳት ምናምን I still have that passion by the way and በቅርቡ ደግሞ የphotography business launch አድርጌያለሁ so we'll talk more about that if you guys are interested በተለይ የተለያዩ የኦርቶዶክሳዊ ሴሬሞኒዎችን ሰርግም ሆነ ባፕቲዝም or ክርስትና or ሌሎችም ሴሌብሬሽኖችን መቅረጽ እፈልጋለሁ or like ሞመንቶችን ካፕቸር ማድረግ እፈልጋለሁ ስለዚህ ወደሱ እየመጣሁ ነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ቅዱስ ጳውሎስ እንደዛ ይላል እግዚአብሔር ቢፈቅድ ይሄንንም ያንንም ማድረጋለሁ ይላልና እኔም እንደዛው እግዚአብሔር ቢፈቅድ ወደዛ እየመጣን መተናል ያው ለናንተ officially launch አርጎ like announce ማድረግ ነው የሚጠበቅበት እና anyways ያ ፍቅር ስለነበረኝ እንዴት ነው በሚጠቅም ሁኔታ አስደግሞ መምጣት መችለው ምክንያቱም it's just ፎቶ ማንሳትና ቪዲዮ መቅረጽ ከባድ አይደለም ግን የሆነ ሚኒንግ ሊኖረው ይገባል right as to why people ያንን ኮንተንት ኮንሱም ያደርጉበት ምክንያት ሊኖር ይገባል ያ ምክንያት ደግሞ ጠቃሚ ምክንያት እንዲሆን ፈልጋለሁ ማለት ኢንተርቴይንመንት ላይ I can make a joke or two you know ችግር የለውም ግን ተሰጥኦይም አይደለም ምናምን ግን ይሄ ትምህርት ያለ ውሃ የሚይዝ ነገር እፈልግ ነበርና እንዲሁ ሳስበው ራስ ላይ መስራት ወደሚለው መጣው ማለት ነው so እንደዛ የተመጣ ስለሆነ for I don't know a year or two casually ዝም ብሎ ደስ ሲለኝ ነው ፖስት ማደርገው ደስ ሳይለኝ ፖስት አላደርግም ምናምን በቃ it was never a content strategy ምናምን የሚባል ነገር በዞረበት አልዞርኩኝም እና በኋላ ነው when I keep asking myself ለምንድን ነው የጀመርኩት የሚለውን በደንብ dig ሳረግ አሁን ልዩ ያለችው ነገር መጣልኝ ማለት ነው የሰው ልጅ ለፈጣሪ ለራሱም የሚበጅ እንዲሆን በቃ that's honestly ultimately like ያ ነው የሁላችን ፕላን ብዬ ነው ያስባለሁ ማለት በዚህ ዓለም ላይ ተፈጥሮ እንዴት ነው አንድም ሰከንድ ስለ እግዚአብሔር ማያስብ ሰው አለ ብዬ አላስብም ማለት የፈለገ ኃጢአት ውስጥ ብንሆን የሆነ
ኮንቪክሽን አለን የሆነ ህሊናችን ቂው የምታደርገን ሞመንት ትኖራለች። እንደው ከስንት አንዴ እንደው በጣም እንደው ሬር ነው እንኳን ቢባል እንኳን ከስንት አንዴ አይታጣንም እና ያ ማለት የሰው ነፍስ ሁሌ እንደተራበች ነው ማለት ነው። ማለት በቃ ያቺን ራባዋን ደግሞ ለማስታገስ አንዳንዶቻችን ቤተክርስቲያን እንሄዳለን፣ አንዳንዶቻችን የፈለግን አንሄድም ምናምን ግን ኦልቲሜትሊ ከልባችን ትሩሊ ምንድን ነው የምትፈልጉት ብንባል እውነት ለመናገር እኔ ለፈጣሪም እንደው የበጀው እንደሆነ እንደው ለራሴም ከዛ አልፌ ተርፌ ለቤተሰብ ለሀገር የምንል ሰዎች ነን እና ያን ትዝ አለኝና አኬማፖታ ታግ ማለት ነው መሆን ፈልጋለሁ። ከዛ ኢትዮጵያውያንም ሁላችንም በቃ ፕሮዳክቲቭ ሀበሾች ሆነን በጣም ፕሮዳክቲቭ የሆነ ትውልድ ብንፈጥር በጣም ደስ ይለኛል እና ግን ምንድነው ራሴም ላይ በጣም ስንፈታ ያለውኝ እሰንፋለሁ። ፕሮዳክቲቭ ለመሆን በጣም እቸገራለሁ። በጣም በቃ ሪዚስት የሚያደርጉኝ ነገሮች አሉ ፕሮዳክቲቭ እንዳልሆን። ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ ፕሮዳክቲቭ ካልሆኑ ሰዎች የሚመጣ ደግሞ ሬዚስታንስ አለ። እኔ በጣም የሚገርመኝ ፕሮዳክቲቭ አለመሆን እሺ አንድ ነገር አቱኝ ፕሮዳክቲቭ አለመሆን እሺ እኔ አሁን ልክ ፕሮዳክቲቭ እየሆንኩኝ እያለ በቃ ስሰንፍና ፕሮዳክቲቭ ሳልሆን ይታወቀኛል እቀራለሁ። የሆነ ደክምና ለራሴ ተዋል። There are so many things that was kind of going in and out of my head like ማለት just the fact that አቤል ምን ያህል humility ኖሮት እንደዚህ ሲያወራ እኔ ራሴንም ተመልክቻለሁ። like how many times እኔ እንደዚህ ሀምብሎኜ ችግሮቼን አውርቻለሁ ማለት አድሜት ነው ማውራትን እሺ ተውት አድሜት አረጋቸዋለሁ የሚል እግዚአብሔርን ትልቅ ኮንቪክሽን ባይምሮዬ እየሄደ ነበርና I don't know if you can tell ግን ባይቀር ወደኝ ነበር ሰው ፊት አላለቅስም እንጂ በቃ አሳዘነኝ ማለት oh my gosh like I wish I have that ያንን when I wish በኖረኝ ምናምን የሚል ተሰማኝ። at the same time ደግሞ ይሄ እንዴት ነው ኤክስፐርት ሆኜ የታየው ተመሰለኝ if that makes sense like እሱ አሁን እዚህ ጋር ሃምብል ሆኖ ከኔ መልስ እየጠበቀ ነው ይኖረኝ እና አሁን እንደ ጓደኛ ማውራታችን ቀርቶ እዚህ ጋር ብርክቲ መልስ አላት ለኔ ብሎ ያየኝ መሰለኝና and I was like oh my gosh I literally like እንዳንተ እንደዚህ ስላላወራው ሊሆን ይችላል እንጂ there's so many sins and struggles I myself have like እና like እንዴት ነው በቃ እንደዛ እንደ ኤክስፐርት I wish by IMB ተሰማኝ I swear to God እዚህ ጋር ነው የነገርኳችሁ ነበር there's so many things that was going through my head ከዛ የሆነ ሰው ግን ፕሮዳክቲቭ የሆነ ሳይው በሱ ኢንስፓየርድ ሆናለሁ እንጂ በሱ አልናደድም። ግን ፕሮዳክቲቭ በሆኑ ሰዎች እስከመናደድ ድረስ የሚደርሱ ኔጌቲቭ ሳይድ መሄዶች አሉና አሁን ወደ ፕሮዳክቲቭ ሳይዱ እንዴት አድርገን እንምጣ የሚለውን ነገር ነው ማወቅ ከመጀመሪያው I feel like there are two things እዚህ ጋር የተነሳው አንደኛ ነገር እንዴት ፕሮዳክቲቭ መሆን እንችላለን የሚል ነው። ሁለተኛ ደግሞ ፕሮዳክቲቭ ለመሆን የሚጥርን ሰው ራሱ ምንድነው ዲስካሬጅ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ like I think ትንሽ ሄድ ብሎ ራሱ he talks about like አንዳንዴ የኔ ኮንተንት ላይ አንዳንድ ኔጌቲቭ ኮሜንቶች ራሱ ይመጣሉ literally ማለት ነው like ከመሬት ተነስቶ የሚሳደብ ሰው አለ ይገርማችሁ እና why are we like this የሚልም ሀሳብ አለው ማለት እንደ ሀገር ምንድነው ይሄ እምነት ያለን ሰዎች ነው የምንባለው ምናምን እና why are we like this እምነት ያለው ሰው እንደዚህ ነው እንዴ ምናምን ነገር የሚልም I think ጥያቄ ያለው በውስጡ በኋላም ላይ እሱም ያነሳዋል። ፋብሪሻ ነበር የሚለው አካውንትሽ የሚለው ስለዚህ ቴክኒክሊ ሰዎች እንዴት አቀደም እንዳልኩት ለእግዚአብሔርም ለራሳቸው በሚመቹ ሆነው በመንፈሳዊም በዓለማዊ ህይወታቸው ጠንክረው ስቲል ዓለም ላይ የመጡበትን ህይወታቸው ሳያባክኑ በደንብ ተጠቅመውበት እንዲያልፉ የሚያደርጉ ኮንተንቶችን ትሰሪያለሽ። እሺ ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ይሄን ሀሳብ ከየት አመጣሽ ፕሮዳክቲቭ መሆን አሁን ላይክ እንዴት አልሹ ላይክ ፕሮዳክቲቭ ያልሆኑ ሰዎችን ታያለሽ ላይክ ገባሽ ከየት ይሄ ሀሳብ ላይክ ራሱ የመጣልሽ ፕሮዳክቲቭ መሆን የሚለው መጀመሪያ አንድ እሱ ከሱ ጀምሪልና ከዛ በዛው ተያይዞ ደግሞ እንዴት ነው ይሄ ልክ መንፈሳዊነትሽ ለፕሮዳክቲቪቲ በጣም ዳይሬክትሊ አፕላይ ሊደረግ እንደሚችል የተረዳሽበትን ሴናሪዮም አብረሽ ነገር So there are so many questions at the same time የመጡና ከየትኛው መጀመር እንዳለብኝ I was so confused overwhelmed ሆኜ ነበር to be honest but yeah a lot could have been said to be honest overwhelmed ባልሆነ like a really solid የሆነ answer መሰለች ነበር እሱ ጋር እንደውም ማለት ነው ተቀባበለ ሳንዱች
ነው በቃ ሁለቱም ብለሻል። ግን እኔ ማስታወሰው ምን ነበር መሰለህ በፊት ጓደኞቼ ሰንበት ትምህርት ቤት ይገቡ ነበረ ልጅ እያለን ማለት ነው። እና እኔ ግን አይፈቀድልኝም ነበር ኤክሰፕት ቸርች በራሴ መሄድ እንኳን ስጀምር ቢፈቀድልኝ እሁድ ጠዋት ብቻ የማታ ትምህርት ምናምን አይፈቀድልም። ኤግዛክትሊ እና I don't know እኔ maybe exposed ስላልሆንኩ ነው። I never had እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ በህይወት ያጋጥመኛ አያውቅም ነበር። እና for me it's also shocking to see እንዴት ሰዎች ሰንበት ትምህርት ቤት እና ዱርዬነትን እንዴት associate እንደተደረገ now it's making me question because what ማለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው እኮ ሰንበት ትምህርት ቤት ማለት literally ሰዎች ወደ እግዚአብሔር እንዲቀርቡ የሚያደርግ ድልድይ ነው። ስለ እግዚአብሔር እውቀት የሚሰጣቸው ስለ አገልግሎት የሚያውቁበት ኢንፋክት ብዙ ሰዎች በደንብ የተጠቀሙበት በተለይ እግዚአብሔር እርቷቸው በደንብ የተጠቀሙ ሰዎች በዓለማዊ ህይወታቸውም ሰክሰስፉል የሆኑበት ጊዜ አለና I think ዮናስ ሞ ስለዚህ ነገር ሲመሰክርም ሰምቻለሁ። ሌሎችም ማናቃቸውም የምናውቃቸው ምንድነው ሰንበት ትምህርት ቤት ምን ያህል ፖዚቲቭሊ አፌክት እንዳደረጋቸው ይናገራሉና ይሄ ነገር ሲሰማ ከዚህም በፊት ለነገሩ ሰምቻለሁ እንደዚህና በጣም ሾክ አድርጎኝ ነበረ። እኔ ሰንበት ትምህርት ቤት ኢትዮጵያ አልተማርኩኝም። The reason why was because we were not intentional. I don't think my family had this thought or associated ሰንበት ትምህርት ቤት with ዱርዬነት። ግን it's like እኔም በቅርቡ ደግሞ የፎቶግራፊ ቢዝነስ ላንች አድርጌያለሁ። አቅም ቤተሰቦቼም በብዙ ነገር በብዙ እንትኖች ምንድነው ኢሹዎች ስለተያዙ I don't think they even thought about this. Or I don't know what was going in their head. Good for me, I was not interested. Not because I wasn't interested. I was not intentional, actually. Funny thing, የሆነ ጊዜ እናቴ ቤተክርስቲያን ታስቆርበን ወስዳን ማለት ነው። ቅዳሴ ገባን፣ አለቀ፣ ውስጥ ቆረብን። ከዛ ውጪ ቤንች ምናምን አለቻ ቁጭ ብንልበት እና በስብከተ ወንጌል ወይንም መምህሩ በሚሰብክበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ውጪ እንቀመጣለን። እስካሁን በቃ እንትናን ሜሞሪ ያለች ነገርማችን አየሩ ራሱ ስተነፍስ ብሪዝ ያለው አየር ስተነፍስ ወደዛ ነው የሚወስደኝና ትዝ ይለኛል ቪቪድሊ ማለት ነውና እዛ ቁጭ ብለን እናቴ ላይ እንደዚህ ደገፍ ነገር ብዬ ያው ልስትሆኑ እንትን አላችሁ ለፈስፈስ ነገር ነበርኩኝ። እናቴ ላይ ደገፍ ብዬ ነጫጭ የለበሱ አይ ቲንክ አክሊልም አድርገዋል። ይሄ የሰንበት ትምህርት ቤቱ ማለት ነው እና ነጭ ዩኒፎርም የሰንበት ትምህርት ቤት አድርገው እዛ እንትኑ ምንድነው መድረክ መሪው አባታችን ከማስተማራቸው በፊት የሰንበት ተማሪዎች መዝሙር ያቀርቡልናል ተብሎ እኔንም የሚያካክሉ ልጆች ነበሩ። ከኔም ከፍ የሚሉ በቁመትም በእድሜም አመስዩሚንግ ከፍ የሚሉ ልጆች ዋክ እያደረጉ ሲሄዱ አየው ማለት ነው። ለርሊ እንደዚህ ተነስቼ በጣም ገረሙኝ። ማለት እነዚህ ልጆች ማን ናቸው? እንዴት ገቡ እዚህ? ላይክ መዝሙር እንዴት አውቀው ዘመሩና ልሽሊ በቃ በጣም ነበር አይምሮ እየተፈላሰፈው ማለት ነውና በቃ ወደ ምን ዲሲዥን መጣሁኝ። and also I was asking እኔ እንዴት አልገባውም። በጣም መዘመር ፈልጌ ነበር ከነሱ ጋር ምናምንና I know that I cannot just randomly run and join them. So በቃ ምንድነው ይሄ አላወኩም ማን ፈቅዶላቸው እዛ እንደሄደ እኔስ ጆይን ማድረግ በፈልግ እንዴት ሊሆን እንደሚችል ግራ ስለገባኝ ወደ ምን ድምዳሜ መጣው። ከብዙ ማሰብና ከብዙ ማውጣት ማውረድ በኋላ በእውነት ይበቃ በጣም ይሄ ጭንቀት አለለውም ግን በጣም ማሰብ በቃ ሪሰርች አይምሮ ይሰራ ነበር። በኋላ ላይ አይ በቃ እኔ ያልተመረጥኩት አንደኛ ነገር ያው ጨዋታ ምናምን ላይ ስለነበርኩኝ ነው። የዛ ሰዓት ገመድ ውስጥም አለው በቃ ዝላዩ ላይ ምን በቃ በጣም ቃጤ ነበርኩኝ በዚህ በጨዋታ ላይ ምናምን ማለት ነው። በቃ እዛ አንዴ ስጫወት እግዚአብሔር መጣና እነሱን ፒክ አድርጓቸው በቃ አሁን እነሱ ጆይን አድርገዋል። ተዘግቷል መግባት ይቻላል። እግዚአብሔርን ከየት እንዳመጣው ታሰቡን አላውቅም። ግን በቃ ለሐሳቤ መደምደሚያ ያ ሆነልኝ። በቃ እግዚአብሔር የመረጣቸው ናቸው። ደግሞ ያው እንዳጋጣሚ ሲሆን ይመስለኛል ነጭ በነጭ ስለለበሱ ይሁን እኔ አላውቅም። ከሰማይም ወርደው መሰለኝ ግን ሰው እንደሆኑም አውቃለሁ እና አላውቅም። ብቻ ይሄ ለሆነ ጊዜ አፒር አድርገው የሚጠፉ ሰዎች ምናምን ነገር
ልጆች በስተውኝ ወደዛ ድምዳሜ መጥቼ በቃ ጆይንማ አደርጋለሁ እያልኩኝ ነው ከሀገር የወጣሁት ማለት ነውና በኋላ ላይ ከስንት አመት በኋላ በጣም ነው ከእግዚአብሔር ስራ የሚገርመው ያቺ ምኞቴን አይቶ ማለት ነው ማርያምን እስካሁን ሳስበው በጣም ይገርመኛል እኔ ዩዥሊ እግዚአብሔርን ሳመሰግነው የጠየቅኩትን ብቻ ሳይሆን ያሰብኩትን ይሄ እንደው ተመኝቼ እንኳን ቢያደርግልኝም እየለምኝም አይደለም ግን አላህ እንደዚህ ደስ ሲሉ ምናምን ያልኩትን እንኳን ቆጥሮ ያደረገልኝ አምላክ ነውና ማይገርማችሁ ዩኒቨርሲቲ ስንት ነው 3ኛ አመት ላይ ሆኜ እዛው የተመኘውበት ደብር ስም ማለት የዛኔ ስላሴ ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን ነበረ እነዛን ህጻናት ያየሁበት ማለት ነው ከስንት አመት ማለት ነው አይ ዶንት ኖ ብቻ አመቱን አሁን ቁጭ ያልቆጥርም ግን ብቻ ያኔ 5ኛ ክፍል ነበርኩኝ ከዛ 3ኛ አመት ዩኒቨርሲቲ አሜሪካ ቅድስት ስላሴ መንበረ ጸባዖት ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን አሜሪካ ውስጥ ማለት ነው ሰንበት ተማሪ ሆኜ ቁጭ አልላችሁም እና የሆነ ጊዜ ነው ሂት ያደረገኝ ደግሞ ራይት ወይም እኮ ባስታውስ ጥሩ አላስታወስኩም የሆነ ጊዜ ነው በቃ ሂት አደረገኝና አይ ሪሜምበር ከዲያቆን ዘላለም ጋርም ስናወራ ትዝ ብሎኝ አንስቼዋለሁና ይገርማል ብቻ ይገርማልና it's actually shocking to see like ሰንበት ትምህርት ቤት being associated with ዱርዬነት ምናምን I guess maybe ልጆቹ በዛ ያማካኙ ሌላ ቦታ እየሄዱ ምናምን ልክ አሁን ትምህርት ቤት ብለው አንዳንድ ልጆች እንደሚሄዱና ከዛ ትምህርት ቤት ሳይሄዱ ወደ ሌላ ቦታ እንደሚሄዱት ነገር ይመስለኛል ግን ትምህርት ቤትም እንደዛ ይደረጋል እኮ ማለት ተማሪዎች ትምህርት ቤት ብለው ወደ ሌሎች ቦታዎች የሚሄዱበት አጋጣሚ አለ ግን ትምህርት ቤት never was associated with ዱርዬነት so how come Sunday school ወይንም ሰንበት ትምህርት ቤት ከዱርዬነት ጋር associate ተደረገ እሱን ጥያቄ ለእናንተ ልተውላችሁ ለእኔ ግን it was very shocking to hear that to be honest ማዘር የምትሰጠው ልጅ ምንድን ነበር ትምህርታቸውን ይተዋሉ እና honestly ደግሞ የሀፕን ያደረግ ነበር 10 መውደቅ ምናምን ቸልተኛ መሆን ሙር yeah እሱ I guess it depends on the people of course like እኔም ከዚህ በፊት ሰምቻለሁ ከሌጋሊ ሰንበት ትምህርት ቤት ገብቶ በቃ ትምህርቱ ላይ ትውት አድርጎ ሰንፎ በኋላ ቤተሰብ አዝነው ምናምን ነገር ሰምቻለሁና that depends on the person I guess ያ ሰው ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ምክንያቱም ሰንበት ትምህርት ቤት ገብተው ሰዓት የሆኑ ልጆችም ስላሉ በአንጻሩ ደግሞ እንግዲህ ያው ሰይጣን ሲፈተናቸው በዚህ ነገር እንዲሰናከሉ የሆኑትም አሉና ሳት ብቻ ምናምን አሁን እንደዚህ ነገሮች ይፈጠሩ ነበርና አሁን እሱን አንቺ ፕሮዳክት እንዳለው መንፈሳዊነትሽ ወደ ፕሮዳክቲቭነት እንዴት አብረሽ አያሽ ይቻላል እንዴት አስባልሽ definitely ይቻላል ማለት እንደውም እኔ ሰንበት ትምህርት ቤት ብገባ I think ከዚህም በላይ ይሆናል ብዬ አስባለሁና ማለት ቀድሜ ማለት ነው ልጆኜ ብገባ like ኢትዮጵያ ልጆኜ ብገባ ነው I think ከዚህም በላይ ይሆናል ብዬ አስባለሁ something that we honestly መርሳት የሌለብን ነገር ምንድነው መሰላችሁ መንፈሳዊነትና ዓለማዊ ህይወት ስናመጣ ማለትም እንዴት ዓለም ውስጥ እየኖር መንፈሳዊ ህይወት መኖር እንችላለን የሚለው የአብዛኞቻችን ጥያቄ ነው and here is the answer ከኔ ኤክስፒሪየንስ አንፃር ከማውቀውም እውነት ማለት ነው መንፈሳዊ ህይወትና ዓለማዊ ህይወትን ባላንስ ስንል it's not like እንዴት ልበላችሁ ይሄ perfect equilibrium እንዲፈጣ ነገር አይደለም do you know what I mean like ይሄ በቃ I don't know how to say like without sacrifice ሁለቱንም እኩል አድርገን መሄድ እንችላለን በቃ ከዚህም ጋር አለው ከዛም ጋር አለው ይሄ lukewarm ነገር አይደለም እያወራን ያለ ነው by the way and እንደዚህ አይነት ማይንድሴት ካለን ትክክል አይደለም ምክንያቱም በመንፈሳዊነት lukewarm እግዚአብሔር ሲጀመር የገሰጸውም ነገር ስለሆነ ማለት ነው በራድም አይደለንም ወቃትም አይደለንም ላርገ ያስበላልና እንደዛ አይነት ማለት አይደለም so ግን ምንድነው መሰላችሁ መንፈሳዊ ህይወት ይሄንን ያዙልኝ መንፈሳዊ ህይወትን ሁሌ ማስቀደም ከዛ ነው ባላንስ የሚመጣው by the way ባላንስ ይሄ ትንሽ ጸልዬ እዚህ ጋር ሰርቼ በቃ my life is perfect now it's you know equilibrium ነው balanced ነው I'm all good to go ምናምን ነገር ሳይሆን መንፈሳዊ ህይወቴን አስቀድማለሁ ምን ማለት ነው ለጸሎት ጊዜ እሰጣለሁ ለስግደት ጊዜ እሰጣለሁ እንደ ክርስቲያን የሚጠበቅብኝ ነገር አደርጋለሁ ለምሳሌ ስራ አለን አይደለ ስራ ካለን አስራት እናውጣለን
that's actually መንፈሳዊ መሆን ነው። I don't know why መንፈሳዊ ሲባል ይሄ ጭልም ያለ በቃ በአት ውስጥ የተቀመጠ መነኩሴ ለምን እንደምንስል አላቅም። ባይምራችን ብዙ ጊዜ ነው እንደዛ የምንስለው። ምንኩስናን ምንመርጥ ከሆነ go ahead, that's the life for you obviously። ግን ጥያቄው እንዴት like ባለትዳር ኮንኩኝ ትዳር ይዤ መንፈሳዊ ህይወት መኖር እችላለሁ? ተማሪ ኮንኩኝ ትምህርቴን እየተማርኩኝ እንዴት መንፈሳዊ መሆን እችላለሁ? ሲንግል ኮንኩኝ or የሆነ ፓርትነር ካለኝ እንዴት እንደዛ ሆኜ መንፈሳዊ ህይወት መኖር እችላለሁ የሚለውን እያወራን ከሆነ ነው እያወራችሁ ያለሁት። እና መንፈሳዊ ህይወት ሁሌ መቅደም አለበት ማለት ነው። in everything we do በስራችን ታማኝ መሆን that's መንፈሳዊነት ነው ማለት እግዚአብሔር የሚወደው ነገር ነው። እንዳልኩትኝ ስራ ካለን አስራት እያወጣን ትምህርታችን ላይ ጠንክረን ተምረን የሚጠቅም ነገር ተምረን ራሳችንንም ጠቅመን ነገ ቤተክርስቲያንም ሀገርንም የምንጠቅም ከሆነ እሱ መንፈሳዊ መሆን ነው እንጂ ይሄ ለራሴ ብቻ የምንል ከሆነ እሱ ሲጀምር መንፈሳዊነትም አይደለም። እግዚአብሔር ይሄ ለራስ ብቻ የሚል ነገር ስላላሳየንም ማለት ነው። ስለዚህ መንፈሳዊነት ለሌላ ሰው መትረፍ፣ ለቤተክርስቲያን መትረፍ፣ ለራስ ተርፎ መጀመሪያ ማለት ነው። ለእግዚአብሔር ጊዜ መስጠት፣ ሰው መጸለይ፣ በሚስጥራተ ቤተክርስቲያን መሳተፍ፣ ንስሐ ከሚስጥራተ ቤተክርስቲያን አንዱ ነው። ቅዱስ ቁርባን መቀበል፣ በወጣትነት ጊዜ ከኃጢአት እየራቁ መኖር፣ ስናጠፋም ደግሞ like I said ንስሐ መግባት continuously የመሳሰሉት በቃ ይሄ ነው መንፈሳዊ ህይወት ማለት I don't know ሌላ ሚኒንግ እየጠበቅን ከሆነ አላውቅም፣ ግን በቃ ይሄ ነው በህይወታችን በመንፈሳዊ ህይወት የተቃና እንዲሆን እንጂ ይሄ ቤተክርስቲያን ስንሄድ ብቻ መንፈሳዊነት እዚህ የሚለን ከሆነ እሱ እውነተኛ መንፈሳዊ ህይወት አይደለም። በቃ ኤቭሪዴይ ስንነሳ ኤቭሪዴይ ተነስተን ያን ቀን ስንኖር መንፈሳዊ ህይወት ሚኖር ነው። ገብቷችኋል? ይሄ እሁድ ዕለት ስለሄድኩኝ እሁድ ዕለት 4 ነጥብ ያልቃል መንፈሳዊ ህይወት ኔክስት ዊክ እሁድ ዕለት ተጠብቀዋለሁ ማለት ወይንም ይሄ ክብረ በዓል ሲኖር ትዝ የሚለን ወይንም የቅዱሳን በዓል በሚከበርበት ጊዜ ትዝ የሚለን አይደለም። በቃ in every decision in fact in every decision ስንወስን in every decision we make እግዚአብሔርን ማስቀደም ማለት ነው። ገብቷችኋል? every ውሳኔ ለምሳሌ I don't know boyfriend or girlfriend ልንይዝ ከሆነ ደስ ስላለን ይሄ ስሜቱ ስላለን ብቻ መቀበል ወይንም ደግሞ ሪኳስት ማድረግ ሳይሆን ሪኳስት የምናደርግ ከሆነ የምንጠይቅ ከሆነ መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር የምንነጋገር ኦኬ እኔ የተሰማኝ ስሜት ይሄ ነው፣ እግዚአብሔር ፈቃድ ምኑ ጋር ነው ሲጀመር። ስለዚህ ነገር ስናወራ ደግሞ የምንኩስና የሚባል ነገር አለ። ብዙ ጊዜ ያው የትዳሩን ህይወት አብዛኞቻችን እንዳደግንበት ፋሚሊና ኢንቫይሮንመንት ዲፔንድ ቢያደርግም አብዛኞቻችን ይሄ ትዳርን እያየን ስለሆነ ያደግነው ባይ ዲፎልት እኔም ሳድግ በቃ ለትዳር ነው የታጨሁት እንላለን። that's not right። ለምንኩስናም ለትዳርም ሊሆን ይችላል አናውቅም። none of it is guaranteed። ትዳርም guaranteed አይደለም፣ ምንኩስናም guaranteed አይደለም። nothing is guaranteed in this world in the first place። ስለዚህ anyways መጀመሪያ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድነው ብሎ ያኔ የጠየቀ ሰው ያ ሰው መንፈሳዊ ነው ሊባል ይችላል። ለምን? እግዚአብሔርን ፈቃድ ያስቀደመ ስለሆነ። በቃ እግዚአብሔርን ማስቀደም ማለት ይሄ ማለት ነው። ከስሜታችን በላይ ለእግዚአብሔር ቦታ መስጠት ማለት ነው። ለእግዚአብሔር ቃል፣ ለእግዚአብሔር ዲሲዥን እግዚአብሔር የሚለንን ለመስማት ሬዲ ስንሆን ወይንም አንዳንዴ እኮ ስሜታችን እኮ ሁሌ ሬዲ ላይሆን ይችላል። ይሄ ድራይ የሆነ ጊዜ ሊኖር ይችላል። ይሄ መንፈሳዊነት እፍፍ የምንልበት ጊዜ እንደውም ጀማሪ ክርስቲያን ከጳጳስ ይበልጣል የሚባልበት ጊዜ ላይ ልንሆን ይችላል። አንዳንዴ ግን ደግሞ ይሄ መንፈሳዊ ፍላጎታችን ሙትት የሚልበት ጊዜ አለ። and that's normal ሲባል ግን ምንድነው ይሄ በቃ ኖርማል ነው ብለን የምንተው ነገር ሳይሆን ይሄ ፋየሩ ባይኖርም ግን still we go pray, still we prostrate or እንሰግዳለን፣ still ቅዱስ ቁርባን እንቀባለን፣ still ንስሐ እንገባለን even if we know all lovey-dovey ባይሆንም ማለት ነው። so that's what መንፈሳዊ ህይወት means okay። የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንጠይቃለን እና የእግዚአብሔር ፈቃድ እሺም ሆነ እምቢም ሆነ ለመቀበል ደግሞ ዝግጁ መሆን ያ መንፈሳዊ ሰው መሆን ነው። እና እንደስ ቅድም ባነሳሁት ኤግዛምፕል ስንቀጥል እግዚአብሔር ያንን ህይወት ለዛ ሰው ለወንዱ ለምሳሌ ከፈቀደ he goes and pursues ሲያደርግ ደግሞ በጭፈራና በስክስታና በእግዚአብሔር በማይከብርበት መንገድ ሳይሆን እግዚአብሔር በሚከብርበት መንገድ ቤተክርስቲያን በምታውቀው recognize በምታደርገው holy matrimony በሚባለው በስርዓተ ተክሊል or በስርዓተ ቁርባን ማለት ነው ብቻ በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚደረግ
በቁርባን የታተመ ህይወት እግዚአብሔር የቀደመበት ህይወትን ለመመስረት አንድ እርምጃ ስንሄድ ወይም ስናደርገው መንፈሳዊ ሰው ሆን ማለት ነው። በቤተ ክርስቲያን ህግ መሰረት ሄድን ማለት ነው። ገብታችኋል? ከስር መሰረቱ ማለት ነው የእግዚአብሔርን ፈቃድ ጠይቀን እግዚአብሔር ፈቅዶልን ካልፈቀደም ደግሞ ያንተ ፈቃድ ምንድነው ብለን ጠይቀን የእሱን ፈቃድ ፉልፊል የምናደርግ ስንሆን መንፈሳዊ ሰው ሆን ማለት ነው ማለት ነው። ከኛ ስጋዊ ፈቃድ ይበልጥ እግዚአብሔርን ፈቃድ ማስቀደም ለፈቃዱም የተገዛ ቢሆን even if it hurts sometimes, even if እኛ የምንፈልገው ባይሆንም at the moment ግን later on ሲገባን ምናምን ደግሞ እግዚአብሔር ትክክል ነው እንኳን ማረኩት ደግሞ የምንልበት ጊዜ ይኖራልና that's what መንፈሳዊ ህይወት means ከተረዳሁትና እኔ ካወቅኩት ቤተክርስቲያንን ካስተማረችኝ አንፃር። ባጎደልኩበት ደግሞ እግዚአብሔር ይሙላ። እንግዲህ መምህራንን መጠየቅ ትችላላችሁ። እኔ እንደ ጓደኛ የማውቀውን የተማርኩትን ምናምን ነው የምነግራችሁ። ሰው ሞር ደግሞ ዲፕ ገብታችሁ ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ go to your nearest ቤተክርስቲያን አባቶችን ጠይቁ። አሁን ቴክኖሎጂ ማለ ስብከት ገብታችሁ መስማት ትምህርቶች ብዙ አሉና እንደዛ ማድረግ ይቻላል። ግን that's honestly just what መንፈሳዊ so means basically